ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਸਾਂਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ किस गल नूं लैके चर्चा हुई ने, इस चर्चा की गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात करांगे नवजोत सिंह सिद्धू दी। नवजोत सिंह सिद्धू जिस दे वल्लों कि कल 20 तो 24 साबका विधायकों ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ इस बारे भी गलबात करांगे ते गलबात करने लिए मेरे नाल जुड़े हुए प्रोफैसर मनजीत अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करांगे। अणखी जी स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर जी। सो अणखी साहब अज दी सवेर दी आपां शुरुआत करांगे एक अहम खबर दे नाल। एक वड्डा विवाद शुरू होण लग्या पंजाब दे विच, पंजाब दी सियासत दे विच। चर्चावां इह ने कि भगवंत मान अकालियां दे नाल जां कहिए बादलों के नाल खास तौर पर मजीठिया के नाल यारी पुगा रहा है। चर्चावां ये ने कि जिवें हुण तक कैप्टन सरकार मजीठिए का बचाव करदी आई सी उन्हां दे केसां विच, नशे के केस दे विच, ड्रग के केस दे विच, उसे तरह ही हुण जदों कि मजीठिया सलाखां दे पिछे है तां उसनूं उहदी मेहमान नवाजी दे लई सुपरडेंट, जेल सुपरडेंट जो कि पटियाला दे ने, क्योंकि पटियाला विखे मजीठिया बंद ने, नवा सुपरडेंट लगाया गया, तबादला किया गया पुराने सुपरडेंट का। सुपरडेंट भी वो लगाया गया सुच्चा सिंह जिसकी की बहुत ही नेड़ता बादल परिवार नाल। किवें देख रहे हो उस नवे विवाद नूं? लखविंदर जी ये जिहड़ा वाद उठिया ये उस दिन का उठिया कि जदों पुराने जेल सुपरडेंट जिहड़े पटियाले ते सी शिवनंद सिंह होनी उन्होंने बकायदा प्रेस ते आण के अगे इन्नी गल कही कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को जेल के विच खतरा है और उन्होंने Z+ कोर्ट की जी दी जा रही है और इस दे नाल ही उन्होंने ADCP का जिहड़ा हवाला दिता। जदों Z+ की गल जेल दे विच बैठे व्यक्ति को हुई तो कुदरती तौर पर आम आदमी पार्टी की जी नवी सरकार आ यह हरकत विच आई। हरकत विच आउण तो बाद हरजोत बैंस वालों जिस तरीके दे नाल जेल का दौरा किया गया, जेल का दौरा करके पटियाला जेल खास करके और चिट्ठी भी कढ़ी गई ड्रग और नशा मोबाइल के संबंध में भी जे भी किसी कैदी को बरामद होए तो वह जिम्मेवार उसकी सारी जिम्मेवारी उन्होंने अधिकारियों की होगी। सो हुण प्रश्न ये उठता कि जेकर शिवनंद को बदल दिता गया और उसकी थां ते सुच्चा सिंह को ला दिता गया तो कुदरती तौर पर अखबारों च वो फोटोआं कुछ वायरल हुई ने जिन्होंने सुखबीर सिंह बादल उन्होंने परिवारक मैंबरों के नाल खड़ोते नजर आ रहे हैं। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ लखविंदर कदे फोटो आप वायरल नहीं होंगी, ये फोटो वायरल कीतियां जांदियां ने। ये तुसीं भी इन्ना चिर मतलब पत्रकारी के खेतर नाल संबंधित जे फोटोआं कदे अपने आप सामने नहीं आउंदियां, इहनूं इस तरीके नाल कीतियां जांदियां ने तां जो आम आदमी पार्टी या किसी भी सरकार जिहदे खिलाफ इन्हां नूं वरतिया जा सकदा होवे। हुण ये फोटो कढ के ला दित्ती गई है और इसका मूल मनोरथ ये नहीं हैगा कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी नूं ये दर्शाउणा कि आम आदमी पार्टी ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਗॉडफादर ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ वो सत्ता के काबज जिहड़े व्यक्ति ने उन्हां नाल अपनी फोटोआं जां तस्वीरां जिहड़ियां खिचावां। इहो जिहियां तस्वीरां बहुत मिल जाणगीआं जिथे अफसर जिहड़े ने
ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਰਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4.5 ਸਾਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਕੱਪ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਰਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚ ਫਸ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖੜਕਾ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁੱਚਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਅਜੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸੱਚ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੰਕੀ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ? ਲਖਵਿੰਦਰ, ਕੱਲ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰ ਤੱਤ ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਐਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੋ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ HS ਹੰਸਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਗਰ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੌਪ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। 10-15 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣਾਂ ਹਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਵਾਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਕੱਲ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁਣੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਕਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਏਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ,
ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੇਵਲ ਸੰਖੇਪ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਹਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੰਗੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੁੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬੀਤੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਦੀ ਪੂਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਧਿਅਮ ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨਿਵਾੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਬੜਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਚਾਹੇ ਜਾਣੇ ਚ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਚ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜਾਏ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੂਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਚਸਵ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਅਣਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼, ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।